ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ప్రజల తరపున కూడా వారికి అభినందనలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మన మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అధ్యక్ష డెఫినెట్గా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. వారు హైదరాబాద్ అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మాకు సంతోషం, కానీ ఓల్డ్ సిటీ కూడా డెవలప్మెంట్ జరగాలి, ముందుకు పోవాలన్నారు. తప్పకుండా ఓల్డ్ సిటీ విషయంలో కూడా బాగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఆలోచనతోనే ఉన్నాం, ముందుకు పోవాలనే ఆలోచనతోనే ఉన్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, వారికి చెప్పాలి, ఏమేం జరిగిందో చెప్పాలి, ఏమేం జరగబోతుందో కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇప్పటికే 2020 కోట్ల రూపాయలతో ఇప్పటికే మరి కార్యక్రమాలు, వివిధ ఎస్ఆర్డిపి కింద కార్యక్రమాలు 2020 కోట్ల రూపాయలతో ఓఐసీ ఫ్లైఓవర్ కానీ, బౌద్ధర్పుర ఫ్లైఓవర్ కానీ, చాంద్రాయన్గుట్ట ఎక్స్టెన్షన్ కానీ, స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ఫ్రమ్ నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్స్ టు ఓవైసీ జంక్షన్ కానీ, ఫలక్నుమా ఆరోబి కానీ, అరామ్గట్టు జూ పార్క్ కానీ, శాస్త్రీపురం ఆరోబి కానీ, అరామ్గట్టు శంషాబాద్ కానీ, యాకుత్పుర ఆర్యూబీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా శాంక్షన్డ్ వర్క్స్ అండ్ ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ అధ్యక్ష. ఎక్కడైనా జాప్యం ఉంటే, ఎక్కడైనా ఆలస్యం ఉంటే తప్పకుండా నేను వారితో కూర్చుంటాను. ఇంతకుముందే నేను మోజం ఖాన్ గారికి కూడా చెప్పాను, ముంతాజ్ ఖాన్ కూడా చెప్పాను. తొందరలోనే శనివారం కానీ, మంగళవారం కానీ, సోమవారం కానీ వారితో ఒక మీటింగ్ పిలిచి తప్పకుండా ఈ వేగవంతం చేసేదానికి పనులను కూడా చర్య తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. मैं अभी बोल रहा था अकबर साहब कि जैसा आपने एक बात कही, ओल्ड सिटी भी डेवलप होना चाहिए, ओल्ड सिटी में भी काम जोर से चलना चाहिए. ये जो अभी ऑनगोइंग वर्क्स है उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे. मैं या तो सैटरडे या मंडे आपके साथ पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट में जितने भी हमारे एमएलए से, अगर एमपी साहब भी अवेलेबल है तो एमपी साहब के साथ साथ एक मीटिंग कर लेंगे जिसमें तेजी से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा आपने बात किया स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की. अभी तो 430 करोड़ के साथ एक प्रोग्राम हमने लिया जिसमें 200 करोड़ का काम तो पूरा हो गया. फ्यूचर वर्क्स बहुत सारे पेंडिंग हैं. मैं मानता हूं आपकी बात. मुर्की नाला की भी आपने बात किया. मैं मानता हूं कि मुर्की नाले में आपने खुद पर्सनली उसमें वहां ठहर के सुपरवाइज करके, आज पूरी हैदराबाद में ऐसी कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं जैसा मुर्की नाला है, वो क्रेडिट पूरा आप ही को जाता है क्योंकि बहुत अच्छा काम आपने किया. एंड आई बिलीव एंड आई होप इट विल इंस्पायर अदर मेंबर्स इन द न्यू सिटी ऑल्सो टू एक्सपैंड देयर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड नालास. इसके अलावा मैं फिर आपको एक और, आपने कहा कि हमारे पास एफओबीस, बस शेल्टर्स, फुटपाथ, लेक्स, ये सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया. एफओबीस, 4 एफओबीस आपके यहाँ लिए गए आपके हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर. 13 करोड़ रुपए और 30 लाख के साथ लिए गए. 3 ग्राउंडेड भी है, 3 ग्राउंड हो चुके हैं, 4th डिजाइन स्टेज में है. फुटपाथ 96 किलोमीटर का फुटपाथ हमने लिया हैदराबाद पार्लियामेंट में. इसके अलावा 3 किलोमीटर का एडिशनल भी एक फुटपाथ हम लोग ले रहे हैं. 2 बस बेस भी लिए गए और कंप्लीट भी किए गए, और भी लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरा हैदराबाद में 100 बस बे हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं. तो उसमें ओल्ड सिटी में भी जरूर जितना मिलेगा उतना जरूर लेने की कोशिश करेंगे. लेक, 11 लेक मिशन काकतिया के अंडर 85 करोड़ के साथ लिया गया. बट जैसा आपने कहा, सही बात आपने कहा, शायद थोड़ा वहां पे पैसों की वजह से या फंड प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं भी स्लो डाउन कुछ है तो मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा, आपके एमएलए के साथ और आपके साथ उसको भी आगे ले जाएंगे. मीरालम टैंक का आपने बात किया और आपने कहा कि वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन जारी है. मैं खुशी के साथ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि मार्च 2021 तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा. जल्द से जल्द वहाँ पे भी बहुत खूबसूरती के साथ फाउंटेन भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं. जैसा आपने कहा, एक फिजिबिलिटी अगर है तो वहाँ ब्रिज बनाने के लिए भी कोई एतराज़ नहीं, कोशिश करेंगे. सूराराम चेरुवु आपने जिक्र किया, ये भी मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा. गुर्रम चेरुवु ये भी 21 मार्च तक पूरा हो जाएगा. इसके अलावा आपने मुर्गी चौक की बात की. आपको तो पता है मुर्गी चौक फिलहाल एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है. जैसा आप जानते हैं, अगर कोई हेरिटेज एक्टिविस्ट अगर गया फिर कोर्ट वोट तो दिक्कत होगी, तो हेरिटेज कमेटी इस पे बिठाएंगे. अभी हमारे एमएलए साहब भी कह रहे थे कि इसको गिराइए और जल्द से जल्द इसको 3 या 4 माले में अच्छा एक पार्किंग कॉम्प्लेक्स और अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए करके एमएलए साहब भी कह रहे थे. तो ज़रूर आपके साथ मीटिंग में इसको भी तय करेंगे और आगे ले जाएंगे. इसका एक डिज़ाइन तो बन गया, पर इसको आगे ले जाना है. सीपीपी की आपने बात की. सीपीपी में अभी तक 26 करोड़ का काम पूरा हो गया, बट बाकी काम अभी जारी है. जैसा लाड बाजार हो और भी काम है, बाकी है. मैं आपके साथ मंडे मीटिंग में इसको भी तफसील में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बारकास फुटबॉल ग्राउंड की आपने बात की. दिसंबर, इसी साल में दिसंबर तक पूरा हो जाएगा. इट विल बी कंप्लीटेड, विल बी हैंडेड ओवर टू यू. बंडलागुड़ा स्टेडियम, इट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ सम इंक्रोचमेंट्स. आपका मदद हो तो जल्द से जल्द करेंगे. 3-4 महीने लगेंगे इसके लिए हमारे बंडलागुड़ा स्टेडियम के लिए, बट अगर वहाँ इंक्रोचमेंट हटा दें तो जल्द से जल्द हो जाएगा. जैसा मैंने कहा, एफओबीस एक रक्षापुरम में आ रहा है, ओवैसी हॉस्पिटल के पास.
एक स्वप्ना थिएटर राजेंद्र नगर के पास आ रहा है, एक दुर्गानगर जंक्शन पे मलार देवपल्ली में भी आ रहा है, एक कुमार होटल चंद्रायन गुट्टा में भी एफओबी आ रहा है। ये चारों भी जगह 13 करोड़ रुपए के साथ सैंक्शन हो गया और काम को आगे ले जाना है। आपने बात की ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम की। ड्रिंकिंग वाटर अकबर साहब कुल मिला के जो 172 MGD आज कृष्णा से हम लोग डिफरेंट फेजेस से ले रहे हैं, उसमें से 105 MGD आज ओल्ड सिटी को जा रहा है और फेज 1 में से 55 MGD, फेज 2 में से 30 MGD और फेज 3 में से 20 MGD आज दिया जा रहा है। बट अगर कहीं भी बंडलागुड़ा में जैसे आपने कहा एक रिजर्वायर बनाने की जरूरत है, इसके लिए 3 करोड़ रुपया लगेगा, जल्द से जल्द सैंक्शन भी करेंगे और इसको भी आगे ले जाएंगे। इसके अलावा आपने कहा आलियाबाद रिजर्वायर की भी आपने बात की, इसका 12 फीट हाइट का कुछ मसला है, जरूर आपके साथ इसको भी एक सोल्यूशन इसका भी निकाल लेंगे। और सुनकीसाला से एक नया प्रपोजल सीएम साहब ने हमको आदेश दिया कि ओल्ड सिटी की जो पानी की टंकी है उसके बारे में सीएम साहब ने एक आदेश दिया। 20 TMC का एक नया प्रपोजल भी हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजल है हैदराबाद की वाटर सप्लाई के लिए। केशवापुरम प्रोजेक्ट है, सुनकीसाला से 20 TMC लेने वाली प्रोजेक्ट है। रिंग मेन को लेके पूरा 2 सिस्टम गोदावरी और कृष्णा दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट करने की एक और प्रोजेक्ट है। और STPs की आपने बात की, इस सारा हमारा एक पाइपलाइन है जिसमें पूरे लिस्ट हमने लगा लिया। तो जरूर ओल्ड सिटी के जितने भी ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज है और सीवरेज रिलेटेड इश्यूज है इसमें एड्रेस हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कहा गंडीपेट का भी सीएम साहब का एक इरादा यह है कि मूसी के साथ लिंक करते हुए, मतलब गंडीपेट को जो अभी पानी कालेश्वरम में कोंडा पोचमा सागर तक आ गया, वहां से एक या तो ओपन चैनल या पाइपलाइन डाल के गंडीपेट उस्मान सागर को भी पूरी तरह से उसको एक लाइव रिजर्वायर बनाते हुए उसको मूसी के साथ जोड़ने का एक इरादा सीएम साहब का है, ताकि मूसी भी हमेशा फुल रहे, हमेशा ब्यूटीफुल रहे। इसका भी एक प्रयास जारी है, बट थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि बनने में ही थोड़ा वक्त लगेगा, बट जरूर ये भी एक एजेंडा है। खिलवत की आपने बात की, खिलवत में PPP में अवार्ड तो हो गया। आपने कहा कि अगर PPP में कोई आता नहीं तो GHMC क्यों नहीं बनाती है, ये टेंडर अवार्ड हो गया। जो आदमी जो एजेंसी नामपल्ली में काम कर रही है उन्हीं को अवार्ड दिया गया। 50 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 300 गाड़ियों की पार्किंग होगी 2 लेवल पे और 300 2 व्हीलर्स की भी पार्किंग होगी। इसका भी अवार्ड हो गया और जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। आपने और भी कुछ मुद्दे उठाए, इसका जरूर मैं जैसा मैंने कहा मंडे के दिन एक मीटिंग करके इसका पूरी तरह से एक प्लान ड्रॉ आउट करेंगे, उसको लेके आगे चलेंगे। आपने शेल्टर होम्स की भी बात की, आपने कई और मुद्दे भी उठाए। मैं आपको वादा करता हूं गरीबों की जब बात होती है सीएम साहब फंड्स की तरफ नहीं देखते हैं। जो भी बात है, जैसे आपने अनीसुल गुरबा की कभी बात की तो इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया। गरीबों की, यतीमों की, लाचारों की जब भी बात होती है सीएम साहब ऐसे दिलदार आदमी है, वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इस बात में आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो जितने भी आपने मुद्दे उठाए इसको भी सीएम साहब के जहन में लाते हुए इसको भी कर लेंगे। CPP मैं वादा करता हूं इसको हम ही लोग पूरा करेंगे और हम सब चल के एक बार फिर से अगर जरूरत पड़े तो एक बार गोल्डन टेम्पल भी जाके अगर जरूरत पड़ा तो पैसे भी बढ़ा के उसको मंजूर करेंगे। मैं फिर एक बार బట్టిగారు ఒక్క మాట అన్నారు అధ్యక్ష, మెట్రో మేము తెచ్చాము, ఫేర్ తక్కువ పెట్టాము, మీరేదో పెంచినారు అన్నారు అధ్యక్ష. ఇది మాకు సంబంధం లేదు అధ్యక్ష, ఆ మెట్రో ఫేరు మాకు సంబంధం లేదు. ఎందుకు లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది అధ్యక్ష, మొత్తం సెంట్రల్ మెట్రో యాక్ట్ అని తెచ్చారు. తెచ్చి దేశంలోని ఏ మెట్రో అయినా మా పరిధిలోకి రావాలన్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మెట్రో ఫేర్స్ విషయంలో మనకు ఎలాంటి హక్కు కూడా లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే ఇది PPP తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్, మీరే తెచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో మీరే తెచ్చారు. తెచ్చిన తర్వాత మొదలు ఆనాడు ఏపీ ట్రామ్వేజ్ యాక్ట్ అని ఉండేది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రామ్వేజ్ యాక్ట్ అని. కానీ ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ యాక్ట్ వచ్చిందో ఇట్ హెస్ బీన్ సబ్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ యాక్ట్. తద్వారా మనకి ఈరోజు ఎలాంటి హక్కు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. దురదృష్టం, ఆనాడు మీ ప్రభుత్వమే ఉంది, మరి మీ వాళ్ళే ఉన్నారు ఢిల్లీలో, ఏమైనా గొడవ చేయాలి ఈ విషయంలో అంటే మీరు ఢిల్లీలో మీ పార్లమెంట్ సభ్యులకు చెప్పండి, మా పార్లమెంట్ సభ్యులకు మేము చెప్తాం, తప్పకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. కానీ వివేకానంద్ గారు చెప్పారు వాస్తవం, ఈరోజు మన మెట్రో ధరలు ఏదో ఎవరో అందుకోలేనంతగా ఉన్నాయని మీరు అంటున్నారు, ప్రజలు అట్లా భావించడం లేదు. 4 లక్షల మంది తిరుగుతూ ఉన్నారు మెట్రోలో కోవిడ్ కంటే ముందు. కాబట్టి ప్రజలు ఆ మూడ్లో ఏమీ లేరు, తగ్గితే బాగుంటుంది అనుకుంటారు డెఫినెట్గా. కానీ ఇది ఒక యునిక్ ప్రాజెక్ట్. ఇదేంటంటే PPP మనం పెట్టిన దానికంటే కూడా దాదాపుగా ఒక 3 రెట్లు 4 రెట్లు ఎక్కువ ప్రైవేట్ పార్టీ పెట్టారు. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ యునిక్ మోడల్, ఇట్ కెనాట్ బి కంపేర్డ్ టు ఢిల్లీ మెట్రో ఆర్ అనదర్ మెట్రో. దట్స్ వై ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఆల్సో. అక్బర్ గారు ఓల్డ్ సిటీలో IT ఇండస్ట్రీ గురించి అడిగారు అధ్యక్ష. సౌత్ హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే 2 ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మహేశ్వరం 2 కూడా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి, ఒకటి రావిరాలలో, ఒకటి మహేశ్వరంలో. మంచి ట్రాక్షన్ ఉంది, అక్కడ కూడా చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, కొత్తగా యూనిట్లు కూడా ప్రారంభోత్సవానికి రెడీగా ఉన్నాయి.
కాబట్టి అక్కడ నిజానికి ఇప్పుడు ఇవ్వాలంటే కూడా మాకు జాగాలేదు అధ్యక్ష. అమెజాన్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా అక్కడికి వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ బట్టి గారికి కూడా ఒకసారి తీసుకెళ్ళి చూపెడితే నెక్స్ట్ సెషన్లో ఉన్న వారు మాకేమన్నా కొద్దిగా మంచి మాట చెప్తారేమో అధ్యక్ష మా గురించి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు అక్బరుద్దీన్ గారు హెరిటేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. మోజంజాహీ మార్కెట్ని ఎంత అద్భుతంగా ఈ ప్రభుత్వం చేసిందో కూడా వారు చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు. వారు కూడా దానికి గుర్తించినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. దాంతోపాటు మా వివేకానంద్ గారు ఒక 2 విషయాలు అడిగారు అధ్యక్ష. మరి బోలో సార్ 1 మినిట్ మ్యామ్. తో వివేకానంద్ గారు ఏమడిగారంటే అధ్యక్ష, ఈ సివరేజ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ప్రస్తుతం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మంచినీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లయితే పూర్తి చేశారో పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీస్లో, కుత్బుల్లాపూర్ లాంటి ప్రాంతంలో, నిజాంపేట లాంటి ప్రాంతంలో, ప్రగతి నగర్ లాంటి ప్రాంతంలో 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చేది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రోజు విడిచి రోజు నీళ్ళు వస్తున్నాయని వారే చెప్తా ఉన్నారు. కానీ 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు గత ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చేది అధ్యక్ష. బట్టి గారు వారి ప్రభుత్వ హయాంలో 15 రోజులకు ఒకసారి 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు ఇచ్చిన పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితి నుండి ఈరోజు రోజు విడిచి రోజు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. అదే పద్ధతుల్లో ఇప్పుడు సివరేజ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా తీసుకోబోతా ఉన్నాం. షా కన్సల్టెంట్స్ అని ఒక సంస్థను నియమించాం అధ్యక్ష. నియమించి వారు మాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. కోర్ సిటీ ఇప్పుడు మన ఎంసీహెచ్ ఓల్డ్ ఎంసీహెచ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ చాలా పైప్ లైన్లు పాతబడిపోయినాయి. వాటిని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే కార్వాన్లో మన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి రిక్వెస్ట్ మేరకు కార్వాన్లో ఒక 300 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ మంజూరు చేసుకున్నాం. అదే రకంగా ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఇంకా చాలా చోట్ల ఓల్డ్ పైప్ లైన్ రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. కోర్ సిటీలో సివరేజ్ నెట్వర్క్ అప్గ్రేడ్ చేయడం, రీప్లేస్ చేయడం, బయట పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీస్లో కొత్తగా సివరేజ్ నెట్వర్క్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ పరిధి పెరిగి ఓఆర్ఆర్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ చూస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఆ మిగిలిన మున్సిపాలిటీల్లో కూడా మనం డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను మెరుగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వారు మాకు 3 దశల్లో ఈ పని చేపట్టాలని చెప్పి వారు మాకు సూచించారు. 3700 కోట్ల రూపాయలతో అతి త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి అక్కడ శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. మా వివేకానంద్ గారు ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో ఉండే ప్రజలు కానీ, ఎల్బీ నగర్ ప్రజలు కానీ, కూకట్పల్లి ప్రజలు కానీ, శేర్లింగంపల్లి ప్రజలు కానీ, రాజేంద్ర నగర్ ప్రజలు కానీ, వీరందరికీ కూడా మహేశ్వరం ప్రజలు కానీ రిలీఫ్ ఇచ్చే విధంగా పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీస్ కూడా ఒకసారి తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు కోర్ సిటీలో కూడా తప్పకుండా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను ఆధునీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు అధ్యక్ష, ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో ఎప్పుడు వస్తుందా లేదా అని అడిగారు అధ్యక్ష. నా వాదన వల్లనే మెట్రో వచ్చింది. ఈరోజు మా ఓల్డ్ సిటీకే రాలేదని బాధపడ్డారు. अकबर साहब आपको तो पता है पिछले 6 महीनों से मेट्रो चल नहीं रही थी. हाल ही में शुरू हुआ 7 तारीख को, तो अभी रुक के चल रही है. और उनके तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास पेंडिंग है L&T की तरफ से, क्योंकि उनका भी बहुत फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ पिछले 6 महीनों में. तो एक रिक्वेस्ट भी हमारे पास पेंडिंग है. तो ज़रूर उनको बुला के बात करके उस मीटिंग में आपको भी बुलाएंगे. कब तक होगा, कैसे करेंगे, ये ज़रूर आप ही के सामने हम लोग तय करेंगे. और मैं वादा करता हूँ इस टर्म में ज़रूर आपको ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट को ज़रूर जो वादा किया गया सीएम साहब की तरफ से उस वादे को निभाएंगे. और ओल्ड सिटी में आपको मेट्रो बिल्कुल दिखेगा. इस बात पे आप बिल्कुल शेक नहीं करना चाहिए आपको. मैं फिर से एक बार बोलता हूँ. इसके अलावा आपने कई सारे और बात भी किया. आपने सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी आपने बात की అధ్యక్ష. సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. భారతదేశంలోని అన్ని పట్టణాలు కూడా చూసుకున్నాం ఎక్కడ ఎంత ఉంది సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ వ్యవస్థ. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్న సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ కెపాసిటీ 42% అధ్యక్ష. వీఆర్ ట్రీటింగ్ 42% ఆఫ్ అవర్ సివరేజ్. ఈవెన్ అ సిటీ లైక్ ఢిల్లీ ఈజ్ ఓన్లీ ట్రీటింగ్ 30% అధ్యక్ష. ఎవరు కూడా 42% ట్రీట్ చేయడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వీ షుడ్ బి రిలేటివ్లీ హ్యాపీ. నేను వాళ్ళతో పోల్చుకుని మనం మెరుగ్గా ఉన్నాం కాబట్టి సంతోషపడమని చెప్పట్లేదు అధ్యక్ష. కానీ ప్రభుత్వానికి ఆలోచన ఉంది మూసీ ప్రాజెక్టులో భాగంగానే. ఎందుకంటే మూసీలో రేపు మరి మురికి నీరు వదిలితే ఏం లాభం ఉండదు అధ్యక్ష. సుందరీకరించి మళ్ళీ దోమల పెంపకం కేంద్రంలాగా తయారవుతుంది. అట్లా కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉత్పత్తి అయ్యే 2000 MLD సివరేజ్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష, వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి దాదాపుగా ఒక 1200 MLDల మరి సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లను కూడా త్వరలోనే పిలవబోతా ఉన్నాం. మూసీ ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగంగా పిలుస్తాం. అందులో భాగంగా అప్పుడు హైదరాబాద్లోని మొత్తం సివరేజ్ వ్యవస్థను కూడా అటు సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు పెట్టడం కూడా పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేస్తాం అధ్యక్ష. ఇప్పటికే ఈ షా కన్సల్టెంట్స్ రిపోర్ట్ మాకు ప్రణాళిక ఇచ్చింది. దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతాం అధ్యక్ష. వారు గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఎప్పుడు మాట్లాడినా దునుమాడుతూ విమర్శ కోసమే విమర్శ అన్నట్టు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో వారికి ఒక విషయం నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. నిజంగానే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ పని చేయకపోతే, వారు అన్నట్టుగా మేము ఏమీ చేయకుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటే, మొన్ననే ఎన్నికలు వచ్చినాయి అధ్యక్ష. వారు పోటీ చేశారు. 130 మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలు వచ్చినాయి అధ్యక్ష. 130 మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలు వస్తే 122 చోట్ల ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చైర్మన్లు గెలిచినారంటే ఇది అసాధారణ విజయం కాదా అధ్యక్ష? వారు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చూసినారు. ప్రభుత్వాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా లోకల్ బాడీస్లో ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తాయి. కానీ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి ఈరోజు
జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు జరిగితే 32 జిల్లాలకు గాను 32 జిల్లాలు టీఆర్ఎస్ఏ గెలిచింది. 130 మున్సిపాలిటీలకు ఎలక్షన్ జరిగితే 122 టీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగితే 12,751 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరిగితే 10,000 గ్రామాల్లో టీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది. అంటే అసాధారణమైన ఒక నాయకుడు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి పుట్టగతులు లేకుండా పోతా ఉన్నాయి. ఆ నిస్పృహలో, ఆ నిరాశలో, ఆ పరాధీనతలో ఏదైతే వారు ఉన్నారో దానిలో చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అభాండాలు వేస్తూ ఉన్నారు. భట్ గారు, ఇది మంచిది కాదు. ఇప్పటికైనా నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్షంగా వారు వ్యవహరించాలని కోరుకుంటూ ఈ చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం కలిగించినందుకు తమరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. Akbar sir. Honorable Speaker, sir, through you, first of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister, sir, because when the discussion was on about municipal administration, sir, and about GHMC and other municipality, at that time,